آداب ناظرین، بہت بہت استقبال ہے آپ کا ہمارے چینل شروعات ہوئی ہے اس کی۔ رمضان کا مبارک مہینہ چل رہا ہے، پہلے تو بہت بہت مبارکباد تمام دیش واسیوں کو رمضان مبارک کی۔ ہمارے ساتھ اس بیچ لکھنؤ کے مشہور شاعر ہیں رضوان فاروقی صاحب، ان سے بات کریں گے رمضان کے موضوع پر، اور انہوں نے جو لکھا ہے اب تک کے کن موضوع کو لکھا ہے ان کو لے کر کے ہم بات کریں گے۔ سر بہت بہت مبارکباد آپ کو رمضان کی، رمضان کا مبارک مہینہ۔ بہت شکریہ جناب، آپ کو، آپ کے چینل کو اور عالم اسلام کو، بالخصوص لکھنؤ کے مسلمانوں کو مبارکباد۔ رمضان پہ آپ نے ذکر کیا تو رمضان پہ ایک شعر یاد آ رہا ہے، میرا ہی شعر ہے کہ نفس پہ اپنے جو قابو نہیں رکھ پاتے ہیں، نفس پہ اپنے جو قابو نہیں رکھ پاتے ہیں، بس وہی کہتے ہیں کہ پھر آ گیا ہائے رمضان۔ تو رمضان ہائے کا مہینہ نہیں ہے بلکہ وائے کا مہینہ ہے۔ اس میں وہ کچھ اللہ تعالیٰ کھلاتا ہے کہ جو عام دنوں میں کروڑپتیوں کو میسر نہیں آتا، وہ جو غریب سے غریب ہے وہ ان دنوں میں کھاتا ہے۔ یہ اللہ کی رحمت خاص ہے۔ آج لاک ڈاؤن ہے، ہر طرح سے قید بند ہیں، پابندیاں ہیں، ہر مسجد میں 50 اور 100 کی جگہ 5 لوگ نماز پڑھ رہے ہیں۔ یعنی پہلی بار یہ بدنصیبی ہے ہماری کہ ہمیشہ کہا گیا حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آؤ فلاح کی طرح، آؤ نماز کی طرف، لیکن ہم نماز کی طرف نہیں گئے۔ آج ایسا ہوا کہ ہم جانا چاہتے ہیں اور اللہ نے کہا کہ تم اس لائق نہیں ہو، تم کو رد کر دیا گیا۔ وہ مولوی، وہ مؤذن جو ہمیں بلاتے تھے، اب وہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے گھروں میں رہیے ورنہ ممکن ہے کہ پولیس کے ڈنڈے چل جائیں۔ لیکن ہمیں بات کرنا ہے اللہ کی فلاح کی اور اللہ کے امن و امان کی، اس مہینے کی برکتوں اور رحمتوں کی۔ اس حوالے سے اللہ نے اپنے رسول کو صرف رسول بنا کے نہیں بھیجا، تو کہ رسول نبی تو آتے رہے، پہلے بھی آئے، بعد میں نہیں آئے، لیکن اللہ نے اپنے نبی کو خاص کر اس لیے بھیجا، ایک خاص مقصد و منشا تھا کہ اب کوئی نبی دنیا میں نہیں آئے گا۔ اب دین کو ہم نے اللہ کے نبی یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ مکمل کر دیا۔ اس کے بعد جو کچھ بتایا جائے گا وہ دین نہیں ہوگا، کچھ بھی ہوگا۔ تو ہمیں وہی کچھ کرنا ہے جو اللہ کے رسول نے بتایا ہے۔ ہمارے استاد تھے اقبال میسر رائے بریلوی، کیا اچھا شعر انہوں نے کہا کہ اگر دل میں رسول پاک کی سچی محبت ہے، اگر دل میں رسول پاک کی سچی محبت ہے، تو گھر کی کوئی قیمت ہے نہ سر کی کوئی قیمت ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ لکھا لو نام اپنا بھی غلامان محمد میں، لکھا لو نام اپنا بھی غلامان محمد میں، ابھی واہ ہے در توبہ، ابھی موقع غنیمت ہے۔ اور آگے وہ پیغام دیتے ہیں کہ نہ سمجھو مل گیا سب کچھ جو دنیا میں فراغت ہے، ابھی مرنا ہے پھر برزخ ہے پھر روز قیامت ہے۔ ہمیں کیا ہونا چاہیے تھا اور ہم کیا ہو گئے؟ اللہ کے رسول کیا تھے، ان کی زندگی کیا تھی؟ مسلمانوں نے اس سے سبق نہیں لیا، اس لیے آج دنیا میں ایسے حالات ہیں۔ جب سن 7 عیسوی میں مسلمان ہندوستان آیا ساؤتھ کے ذریعے، تو اسی مسلمان سے ہمارے ہندو بھائی جو آج ہم سے نفرت کرنے لگے ہیں یا ان کو نفرت کے لیے اکسا دیا گیا ہے، وہ یہ کہتے تھے کہ میاں آئیں گے وہ ہمارا فیصلہ کریں گے، ہم ان سے کہیں گے ہماری پراپرٹی کا مسئلہ ہے، جائیداد کا مسئلہ ہے، طلاق و بیاہ کا مسئلہ ہے، ان کو آپ حل کر دیں۔ لیکن آج وہ برا وقت آیا، کسی حاجی سے، کسی نمازی سے کوئی یہ نہیں کہتا کہ حاجی صاحب آ رہے ہیں، سفید داڑھی ہے، یہ ایماندار ہیں، ہم ان سے فیصلہ کرا لیں۔ تو یہ کل اور آج میں فرق آیا۔ شعر ہے رضوان فاروقی کا، یہ چھوٹا شاعر آپ کے سامنے، جو اللہ کے رسول کی زندگی تھی کہ بستر ہے بس چٹائی، سلطان ہے ہمارا، سلطان ہے ہمارا، فاقے جو کر رہا ہے، شعر یوں ہے کہ فاقے جو کر رہا ہے بستر ہے بس چٹائی، سلطان ہے ہمارا، سلطان ہے ہمارا۔ اور اللہ کے رسول نے ہمیں قرآن دیا، اللہ کے رسول پہ قرآن نازل کیا گیا۔ مسلمان روتے رہتے ہیں کہ صاحب کوئی رہنما نہیں، کیوں نہیں ہے؟ ہمارے لیے قرآن ہے، اللہ کے رسول ہیں، ان کے بزرگان دین ہیں۔ تو اسی نعت میں ایک شعر ہوا تھا کہ کیوں رہنما کو ڈھونڈیں جب رہنمائی کو خود، کیوں رہنما کو ڈھونڈیں جب رہنمائی کو خود، قرآن ہے ہمارا، قرآن ہے ہمارا۔ اسی شہر کے ایک شاعر تھے حضرت فیروز نظامی، آج جو ہمارا حال ہے اس پہ شعر سماعت فرمائیے۔ وہ کہتے ہیں کہ اے ساقی کل کیف دوامی دے دے، اے ساقی کل کیف دوامی دے دے، من جملے اوصاف تمامی دے دے، اور دنیا کی غلامی سے پریشان ہے دل، یا رب تو محمد کی غلامی دے دے۔ کیا بات ہے۔ اسی طرح کے آپ جتنے شعر چاہیں میں آپ کو سنا سکتا ہوں،
मुझे सैकड़ों से साहब नौजवानों के हवाले से कुछ थोड़ा सा बता दीजिए कि नौजवान इस समय लॉकडाउन है और काफ़ी लोग लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, लेकिन आमतौर से जो नौजवानों के हालात हैं, जो सोशल मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया से काफ़ी लोग इस समय जुड़े हुए हैं, तो क्या आप उनको एक सबक देंगे कि रमज़ान का महीना है और इससे क्या चीज़ सीखें कि उनकी ज़िंदगी में आगे काम है और आगे किस तरह से वो अपनी ज़िंदगी गुजारे, ये रमज़ान गुजरने के बाद इससे क्या वो सबक हासिल करें? ये महीना तो ऐसा है कि नौजवान क्या, बूढ़े क्या, सभी के लिए ये अच्छा महीना है। और इस महीने को, ये महीना तो इसलिए हमको दिया गया, ख़ासकर मुसलमानों को, कि रमज़ान में जो गरीब से गरीब है, आज लॉकडाउन का मामला है, लोग ख़ुदकुशी कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई सच्चा मुसलमान है तो ख़ुदकुशी नहीं करेगा। इसलिए नहीं करेगा कि वो 30 दिन रोज़े रखने और ज़िंदा रहने का उसको अंदर हौसला होता है, और ये अल्लाह ताला देता है। वरना में एक खजूर, थोड़ा सा दूध या पानी या कुछ जिसको मैसर नहीं हो, सिर्फ नमक खा के रोज़ा रख लेता है। अल्लाह के रसूल कई के जिन फाक़े से रहे, लेकिन वहाँ मौत तो वाक़ई नहीं हुई। अल्लाह के रसूल की बस्ती में हकीम भी आया और उसने कहा कि हम चाहते हैं कि अपना ख़ैमा यहाँ लगा लें और आपके यहाँ जो असहाब रसूल हैं उनका इलाज करें। अल्लाह के रसूल जो रहमतुल लिल आलमीन थे, दुनिया के लिए रहमत थे, वो क्यों कहते कि तुम यहाँ से चले जाओ, या क्यों इल्ज़ाम लेते? उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम अपनी ख्वाहिश पूरी करो, जो बीमार हैं उनका इलाज करो। लेकिन उस बस्ती में 1 महीना वो रहा, क़याम किया, उसको कोई बीमार नहीं मिला, इलाज किसका करता? उसने कहा या रसूलल्लाह, आपकी बस्ती में तो कोई इलाज ही, मरीज़ ही नहीं, किसका इलाज करें, क्या वजह है, कौन सा नुस्खा है? तो उन्होंने कहा कि ये लोग पेट भर खाना ही नहीं खाते हैं। तो आज का मुसलमान जो है वो आसूदा हाल है, पेट भर खाना खाने लगा है। अगर वो फिर से अल्लाह के रसूल का तरीक़ा इख्तियार कर ले, जो तरीक़ा है कम खाओ, पानी पियो, कम खाओ, फ़ाक़े की ज़िंदगी गुजारो, और फ़ाक़े से कहीं बेहतर है कि रोज़ा रखो। ये रोज़े का महीना है। अगर ये रोज़े का मतलब ही है कि नफ्स को अपनी जी अगर हमारी ऐसे में रोज़ा है तो बिल्कुल, अगर मुसलमान, अभी तो किसी इंस्पेक्टर के बारे में ख़बर आई कि उन्होंने पहला रोज़ा रखा था, गालिबन बिहार के थे, इसलिए रखा कि देखें मुसलमान भाई किस मशक्क़त से रोज़ा रखते हैं। या हिंदुओं की यहाँ भी रोज़े की रस्म है, रोज़ा किसी न किसी शक्ल में हर मज़हब में है, हर मसलक में है। हमारे यहाँ ज़रा सख्त है कि हम उसमें कोशिश करते हैं कि थूक जो है वो भी अंदर न जाए, हालांकि उससे रोज़ा नहीं टूटता, लेकिन ये एहतियात की इंतहा है। हम अगर भूले से खाना भी खा लें या वो तमाम बुरी चीज़ें जिससे रोज़ा टूट जाता है और न याद रहे तो रोज़ा नहीं टूटता। तो हमारे लिए आइडियल ये है कि ये लॉकडाउन या जो भी सख्त से सख्त माहौल बन जाए, इसमें हम ख़ुदकुशी नहीं करेंगे। ख़ुदकुशी इस्लाम में हराम है। अगर कोई ख़ुदकुशी करता है तो समझ लीजिए उसने रमज़ान के मकसद को नहीं समझा, वो रसूल का सही उम्मती नहीं है, अल्लाह का मानने वाला नहीं है। ये रोज़ा सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है, बल्कि जब आप अनवा व अक़साम की लजीज़ चीज़ें खाते हैं तो पड़ोसियों में, जहाँ तक मेरा इल्म है, 40 घर आते हैं। हम कोई इस दर्जे के आला मुसलमान नहीं हैं कि ख़ुद को अच्छा मुसलमान कह सकें, बस किसी दर्जे के मुसलमान हैं। हमें चाहिए कि जब हमारे घर में सालन पके, गोश्त पके, मछली पके, कोई पनीर पके, कोई अच्छी चीज़ पके, तो हम अपने पड़ोसियों का भी ख्याल कर लें। नहीं खिला सकते उसको पेट भर तो कम से कम एक बोटी ही दे दें। हमारे महल्ले में जो इमाम होते हैं, इमाम मसाजिद, उनकी तनख्वाह चपरासियों से कम होती है। ये दुनिया की पहली ज़लील कौम है जिसको मुसलमान मुझे कहना पड़ रहा है। बर्नार्ड शॉ ने कहा था कि दुनिया का बेहतरीन मज़हब इस्लाम और बदतरीन कौम मुसलमान। मौलवियों ने यह काम कर लिया कि उन्होंने अल्लाह के रसूल की हदीस को नहीं समझा। अल्लाह के रसूल ने कहा था अल यदुल उलिया खैरुम मिनस सुफला, ऊपर का हाथ नीचे के हाथ से बेहतर है। हमारे मौलवियों का हाथ नीचे आ गया और देने वालों का हाथ ऊपर आ गया। काश ये लोग ये समझ लेते कि हम ये इतना कमाते कि 10 को खिलाते फिर नमाज़ पढ़ाते तो खुलूस और पैदा होता। आज इस्लामी हुकूमतें नहीं हैं कि इनको अच्छी तनख्वाहें दी जाएं, लेकिन किसी मुसलमान में ऐसे 500 मुसलमान न सही तो 100 ज़रूर हैं कि अगर वो चाहें तो 500 रुपये इमाम को दे सकते हैं, उसका मसला हल हो सकता है। लेकिन हम उसको तनख्वाह 10,000, 20,000, 25,000 नहीं देते, उसको 100, 200, 1000, 2000 देते हैं। लिहाजा वो हर वो काम करता है जिसको ख़ुद कहता है कि ये इस्लामी तौर पर गलत है। काश ये सिलसिला ख़त्म हो जाए, यही रमज़ान का पैगाम है। जी, बहुत अच्छा। जैसे कि हमारे साथ रिजवान फारूकी साहब बात कर रहे थे, जो कि मशहूर शायर हैं और सहाफ़ी भी हैं और कई महारत उनको हासिल है, कई उनकी किताबें भी उन्होंने लिखी हैं और काफ़ी अच्छी उन्होंने बात की रमज़ान के हवाले से कि एक अच्छा पैगाम दिया कि तमाम लोगों तक जो रमज़ान का असल मकसद है कि पड़ोसियों का अपना ध्यान रखें और जो मुसलमान का जो सही हक़ है वो आप ज़रूर अदा करें। और लॉकडाउन चल रहा है, ऐसे में तमाम लोग लॉकडाउन का पालन भी करें और रमज़ान का भी कहीं ना कहीं जो पूरा तरीका है, जो रमज़ान जिस तरह से मनाना चाहिए, जिस तरह से रमज़ान को गुजारना चाहिए, वो पूरे तरीके ज़रूर अपनाएँ।